آج میں ایک آپ کے سامنے یہ ہنگامی جو میڈیا ٹاک کرنے لگا ہوں، یہ ایک ایسی خوفناک اور دردناک اور تکلیف دہ چیز ہے کہ میں سمجھا یہ انتظار نہیں کر سکتی کل کے لیے۔ میرے ساتھ جاوید علی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف عثمان ڈار جو ہمارے سیال کوٹ کے پریزیڈنٹ ہیں۔ میں ذرا اب آپ کو صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اس ملک میں۔ میں اپنی قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کس طرح ایک بنانا ریپبلک بنا دیا گیا ہے۔ نہ یہاں کوئی قانون کی فکر ہے طاقتور کو، یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے، لیکن جو یہ جاوید علی سے ہوا، یہ میں اس کے منہ سے آپ کو سننا چاہیے کہ اس انسان سے ہوا کیا، اور میں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا یہ جب ختم کر دیں گے کہ یہ جاوید علی تو ایک آدمی ہے جو سامنے آ گیا ہے۔ یہاں اتنے لوگوں کو انہوں نے جب سے ہماری گورنمنٹ گئی ہے اس طرح کے بیان دلوانے کی کوشش کی کہ یا ہمارے ایم پیز ایم این ایز جو تکڑے وزیر ہیں ان کے خلاف دو، یا ان کے اوپر ویڈیو فلم بنا دو، یا بلیک میل کرنے کے لیے ان کی کوئی آڈیو ٹیپس کر دو، یا ان کے اوپر کوئی کرپشن کے کیسز بنا دو اور بلیک میل کرنے کے لیے۔ صرف ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح تحریک انصاف اور عمران خان کو کمزور کر کے ان چوروں کو پھر سے الیکشن جتا دیا جائے۔ اب میں جاوید علی کی انٹروڈکشن کروا دوں۔ ان کو عثمان ڈار نے جو کلاس 4 ہوتی ہے، جو کلاس 4 کی نوکری ہوتی ہے، وہ نوکری دلوائی سیال کوٹ میں۔ یہ خود بتائیں گے کہ ان کی نوکری ایک چوکیدار کی نوکری تھی۔ ان کو اٹھایا گیا، پولیس نے اٹھایا، اور اس کے بعد نامعلوم افراد نے اٹھایا، اور اب ان سے پوچھے، ان کی زبانی پوچھے کہ ان سے کیا گیا۔ پھر میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ بولو جاوید۔ السلام علیکم جی، میرا نام جاوید علی ہے، میں چوکیدار کی نوکری کرتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ تو مجھے ادھر بلایا جاتا ہے کال کر کے کہ آپ آئیں ادھر اور آپ سیلری اپلائی کریں اور آپ کو جو ہے نا آپ کی سیلری ملے۔ میں ادھر گیا ہوں اور مجھے ادھر صبح 11 بجے سے لے کے تقریباً 3 ساڑھے 3 بجے تک بٹھایا جاتا ہے۔ آپ بیٹھو، کرتے ہیں تقریباً ادھر 4 بجے کے قریب 7-8 پولیس والے آتے ہیں۔ وہ ادھر سے مجھے پہلے ہاتھ کڑی لگاتے ہیں، بعد میں میری آنکھوں پہ اوپر شرٹ باندھتے ہیں اور اوپر چولا ڈال لیتے ہیں کہ جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، ٹھیک ہے۔ ادھر سے مجھے پرائیویٹ گاڑی میں اٹھاتے ہیں اور لے جاتے ہیں نامعلوم جگہ پہ۔ ادھر جا کے میرے اوپر مارکس چڑھا ہوتا ہے، آنکھیں باندھی ہوتی ہیں، تقریباً 7-8 بندے ہوتے ہیں وہ جو مجھے جاتے فرش پہ لٹا دیتے ہیں اور مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے عثمان ڈار نے تم سے کتنے پیسے لیے نوکری دلوانے کے لیے۔ میں کہتا نہیں دیے، پھر بھی مجھے دوسری دفعہ کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے ہیں، کانٹریکٹر سے لے کے پیسے دیے ہیں۔ جب نہیں مانتا تب بھی مجھے کبھی سیدھا لٹکا دیتے ہیں، کبھی الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ اور بعد میں جب میرے مثلاً کہ کبھی اینٹ ادھر سے اینٹ اٹھاتے ہیں، اسے دھاگے سے میرے نازک حصوں میں باندھ دیتے ہیں کہ مانو تم کانٹریکٹر سے پیسے لے کے عثمان ڈار کو دیتے ہو۔ کپڑے اتارتے ہیں، بتاؤ۔ بعد میں مجھے ننگا کرتے ہیں، کپڑے اتارتے ہیں، کپڑے اتار کے ادھر فرش پہ بٹھا دیتے ہیں کہ مانو تم نے عثمان ڈار کو پیسے دیے۔ جب نہیں مانتا تو پھر ادھر سے کہتے ہیں کہ ایک ڈالا بھیجو، اس کی بیوی کو اٹھاؤ، اس کے بچے کو اٹھاؤ اور ادھر اس کو لا کر اس کو برہنہ کرو، اس کی ویڈیو بناؤ، فیس بک پہ ڈالو اور بلیک میل کرو۔ تب ادھر سے جا کے جب میری فیملی آئی تب میں ادھر سے ٹوٹا، ان کے آگے رویا کہ اب آپ بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ 134 کے بیان دیں، اور یہ کمنٹ میرے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پیسے ٹھیکیداروں سے لے کے عثمان ڈار کو دی۔ یہ بتائیں آپ کہ کوئی یہ سب چپ ہو جاتے تھے جب کوئی آتا تھا ایک آدمی؟ جب میری تو آنکھیں باندھی ہوتی تھی اس وقت جب کوئی آتا تھا ادھر کوئی افسر آتا تھا، یہ کہتے تھے کہ بڑے صاحب آ گئے ہیں اور سب سائلنٹ ہو جاتے تھے۔ جب وہ آتا تھا سب سائلنٹ تھا، اب ٹھیک ہے لگے رہو، کرتے جاؤ، لگے رہو۔ یہ بات میں اب آپ کے سامنے یہ جو جاوید علی نے بات رکھی، یہ ہر طرح ہم کنفرم کر سکتے ہیں۔ قرآن کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے میرے سامنے تیار تھے،
یہ عثمان ڈار کو پھنسانے کے لیے، اس کو کرپشن کیسز میں لانے کے لیے، یہ ساری چیز، یہ جو اس سے 164 کا بیان دلوایا گیا، اور پھر بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں لا کے ان کو کہا کہ اس کو ننگا کریں گے. یہ سیدھی بات بتائے، بیوی کو کہا کہ اس کو ننگا کر کے اس کی تصویریں بنائیں گے اور پھر فیس بک پہ چلائیں گے. میں آج اپنی بڑے رسپیکٹ سے، میں اپنی عدلیہ سے، میں اپنی چیف جسٹس صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں اب سے نہیں، جب سے ہماری حکومت گئی ہے، میں تب سے کہتا رہا ہوں کہ ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کون کرے گا. شہباز گل کو اٹھایا، اس کو ٹارچر کیا گیا، اس کو ننگا کیا گیا، اس کو لٹکایا گیا اوپر، اس کو مارا گیا. اس سے بیان دلوا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، جو اس کو کہہ رہے تھے عثمان ڈار کے خلاف سٹیٹمنٹ دو. اس کو میں تب بھی، میں نے صرف ایک میرے منہ سے نکل گئی اور اس سے میں نکل گئی کہ ہم جس جج نے ان کو ریمانڈ دلوایا تھا واپس، شہباز گل کو واپس جیل میں، جب وہ ٹارچر ہوا تھا، تو میں نے کہا قانونی کارروائی کریں گے. میرے اوپر کنٹیمپٹ نوٹس کیا گیا، لیکن کوئی کسی نے ایک کسٹوڈیل ٹارچر ساری دنیا کے اندر منع ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر کچھ نہیں ہوا. پھر اعظم سواتی کو اٹھایا گیا اور ساری قوم کے سامنے جو اعظم سواتی نے اپنے زبان سے بتایا کہ اسے کیا گیا، ایک ٹویٹ کے اوپر، اس کا صرف ایک ٹویٹ کر دی تھی اس نے کہ NRO2 باجوہ نے دیا، جو سب قوم جانتی ہے. اس کے اوپر جو اس سے کیا گیا، پھر ویڈیو بھیجی گئی اس کی بیوی اور اس کی بیٹی کو. ایسی چیزیں اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، یا میں تو نہیں کبھی سنی تھی ایسی چیزیں. شاید دہشت گردوں سے ہوتی ہوں، شاید کوئی باہر کے جاسوسوں سے ہوتی ہو، غداروں سے، لیکن اپنے شہریوں کو اس طرح کرنا اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. میں نے، جب مجھے گولیاں لگی، میں نے تب چیف جسٹس صاحب کو پہلے مخاطب ہوا. میں نے کہا دیکھیں، جنہوں نے مجھے یہ قتل کرنے کی کوشش کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں یہ جو ایک آدمی ڈرٹی ہیری جب سے جنرل باجوہ لے کے آیا یہاں، تب سے یہ تشدد شروع ہوا ہے. شہباز گل کا، اعظم سواتی کا، مجھے گولیاں لگی. یہ جو داستان آپ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا کے بچوں سے پوچھیں، جب سے یہ آدمی آئے ان سے اٹھ کے کیا ہوا. ان کو کم بند کمروں میں کپڑے اتارے گئے، ذلیل کیا گیا. ایک ماں باپ نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا ابھی تک ان کا بیٹا نارمل نہیں ہوا. اس سے اوپر اتنا تشدد کیا کہ وہ ابھی تک نارمل نہیں ہوا. اور میں ان کو کہا، جس طرح اس کو جاوید کو کہا میں نے، سامنے آؤ. سب ڈرتے ہیں، نامعلوم افراد سے سب ڈرتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کی پروٹیکشن کسی کو نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہے، یہ جو مرضی کر لیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں ہے. کوئی جاوید جیسے انسانوں کو جب یہ کرتے ہیں، اس کو پھر دھمکیاں دی گئی کہ تم نے یہ بتانا کسی کو نہیں ہے، تو ہم یہ کر دیں گے، ہم تمہیں یہ مروا دیں گے. تو یہ اس ملک کی، ہمارے پاس تو ایک ہی راستہ ہے، اور مجھے پتا ہے کہ عدلیہ کے اوپر پورا اٹیک ہے یہ مافیا کا. یہ پولیٹیشین نہیں ہے، یہ مافیا ہے جو ٹیپیں بناتا ہے ججز کی، جو ہر قسم کی بلیک میل کرتا ہے. انٹیریئر منسٹر ٹیپ چلا رہا ہے کسی کی، یہ بالکل غیر قانونی چیز ہے. وہ جج کی ٹیپ چلا رہا ہے، وہ اس کی مریم وہ ٹیپ چلا رہی ہے کسی ارشد ملک جج کی، کبھی ثاقب نثار کی ٹیپ چل رہی ہے. یہ کسی مہذب معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ کنٹرول کے لیے، عدلیہ کو کنٹرول کے لیے صرف یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. میں آج اس پلیٹ فارم سے اپنے چیف جسٹس اور اپنی ہائر جوڈیشری کو، امید تو صرف آپ سے رہ گئی ہے. اس وقت جو جس طرح کا ظلم کیا جا رہا ہے، یہ نامعلوم افراد جو کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ڈرٹی ہیری ہے، میری ساری، انہوں نے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری جو ساری GIT کی رپورٹ تھی، جو انہوں نے فورینسک ایویڈنس جمع کی ہوئی تھی، وہ ساری ختم کر دی ہے. ان 4 آفیسرز کو پھر اوپر بٹھا دیا جن کے اوپر پروسیکیوٹر جنرل نے کہا تھا کہ انہوں نے میری GIT کی ایویڈنس سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اس نے
टेररिज्म कोर्ट को बताया है, उनको वापस लाके ऊपर बैठा दिया है, यानी उससे इंसाफ मिलेगा। सारी एविडेंस खत्म कर दी है, तो हमें किधर जाएंगे आप? मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब, ये जावेद अली की, इसके ऊपर मोटो एक्शन लें, पता चलाएं कि ये कौन लोग हैं। और ऊपर से उसने नामालूम अफराद ने इससे सुना कहते हुए कि पुलिस के ऊपर सारा इल्जाम लगाना, पुलिस को पंचिंग बैग बनाना और कुछ ना कहना, नहीं तो अब तुम्हें ये कर देंगे, मार देंगे। देखिए जी, वक्त आ गया है। मैं अपनी जुडिशरी से ये कहना चाहता हूं कि ये जो भी आप पे, आपका सबसे बड़ी जुडिशरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना है। यहां जिस तरह ये रजीम चेंज के बाद जिस तरह बुनियादी हुकूक खत्म किए गए हैं, लोगों को लावारिस छोड़ दिया है, समझ नहीं है लोग जाएं किधर इंसाफ के लिए। हमने एक पुरअमन एहतजाज जेल भरो तहरीक शुरू की। जो लोगों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, उनको कपड़े नहीं दे रहे हैं, उनको दूर दूर ले गए हैं, किसी को अटक डराने धमकाने से खौफ फैला रहे हैं। एक तरफ एक पुरअमन एहतजाज ताकि मुल्क में नुकसान ना पहुंचे। अब हमारी कौम आगे मुश्किल में है, महंगाई में डूब गई। कभी पाकिस्तान की तारीख में 41% महंगाई इन्फ्लेशन नहीं हुई, छोड़ के गए थे 12% थी, आज 41% है। हम उसके एहतजाज करें कि चोर ऊपर बैठा दिए, एनआरओ मिल गया है, पकड़ के ये हालात होता है, सबको डराना धमकाना, जर्नलिस्ट को, सहाफियों को, टीवी चैनल्स को। तो मैं सिर्फ चीफ जस्टिस साहब और आप अपने सुप्रीम कोर्ट से आज खास दरखास्त करता हूं कि ये जावेद अली की कहानी सुने, पूछें कौन जिम्मेदार है, कहीं तो लाइन ड्रॉ करें कि अब तो उनको खौफ तो हो कि कोई खड़ा है उनके लिए, अवाम के लिए, अवाम के साथ खड़ा है। कोई तो एक्शन लें ताकि अवाम को कोई हौसला हो कि हमारी अदलिया हमें बचाएगी। कौन बचाएगा जावेद? सोचें कि बीवी बच्चों को साथ वाले कमरे में जाके कहते हैं उसको नंगा करके हम तो उसकी तस्वीरें बनाएंगे। ये कौन से माशरे में होता है? ये कौन, ये कोई गद्दार है? कोई एक चौकीदार की क्लास 4 की नौकरी कर रहा है, उससे उठा के ये किया कि जी इसके खिलाफ एविडेंस थे कि वो देगी जी कितना आपने इसके लिए कितनी, पता नहीं किधर से इसने क्लास 4 के चौकीदार ने पता नहीं कैसे पैसे बना के देने थे इसको, लेकिन कोई एविडेंस मिल जाए ताकि किसी तरह तहरीक इंसाफ का जो सियालकोट का हमारा डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है उसको किसी तरह गंदा किया जाए और उसको किसी तरह नाअहल किया जाए, किसी तरह एंटी करप्शन में आ जाए। और ये है पंजाब की जो इन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट, ये जो एक बददियानतदार एक मैं इसका नाम मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा घटिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस मुल्क की तारीख में नहीं आया कि शर्म नहीं आई कि न्यूट्रल केयर टेकर ये हरकतें करता है। ये न्यूट्रल केयर टेकर के नीचे हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और सॉफ्ट स्किन नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर। तो मैं हूं जैस्मिन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, पाकिस्तान के मसाइल ऐसे नहीं जो आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों या सालों में ठीक होते नजर आ रहे हों। दिन ब दिन
पाकिस्तान के रुपए की कीमत और कदर पूरी दुनिया में कम हो रही है और मईशत के हालात बड़ी मुश्किल से IMF के हाथ पांव जोड़कर कहीं बात बनती नजर आ रही है। डिफॉल्ट की हद को छूने वाला पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हिचकोले खा रहा है और वापस आ रहा है। लेकिन अभी ये मामला संभले ही ना थे कि पाकिस्तान की दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो आपस में तो उलझी हुई थी, अब ये नजर आ रहा है कि न सिर्फ पहले एस्टैब्लिशमेंट बल्कि अब उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो बहुत देर से अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो मुल्क में नहीं है, खुद सख्ता जिला वतनी में जा चुके हैं। आप जानते हैं कि वो वापस अभी तक नहीं आए और अपनी इलेक्शन कैंपेन की PMLN की सदारत और सारी जिम्मेदारी अपनी बेटी मरियम नवाज साहिबा को दी हुई है। मरियम साहिबा ने अपनी कैंपेन में हालिया में जो एक पोस्चरिंग की और जो उन्होंने अटैक्स किए, वर्बल अटैक्स किए, 5 का टोला और उसके साथ साथ जुडिशरी और जुडिशरी के आला जजेस के हवाले से जो उन्होंने जबान इस्तेमाल की, उस पर बहुत सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं कि क्या ये हुकूमत का दौरा म्यार है, पेमरा का दौरा म्यार है, क्या दीगर जो इदारे हैं उनका दौरा म्यार है कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह यानी कि हाल ही में खान साहब ने इलेक्शन कमीशन में, आपको याद होगा, शहबाज गिल साहब के हवाले से एक बयान दे दिया था और जज थी वो ज़ेबा साहिबा, उनकी अदालत में पेश होकर माफी मांगी। तो क्या वजह है कि ये मरियम साहिबा के इस तमाम तर्ज अमल पर एक लंबी तवील खामोशी है? बकौल उनके बड़ी खबर आज की ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब खुद नोटिस ले लिया। 90 दिन में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें तहलील होने के बावजूद इलेक्शन का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें मैंडेट ही नहीं कि हम जनरल इलेक्शंस कॉल कर सके और गवर्नर साहब ये फरमा रहे हैं कि क्योंकि हमने तहलील ही नहीं की असेंबली तो मेरे पास ये इख्तियार नहीं और सब जंग इख्तियारात की। अब 90 दिन में आर्टिकल्स आइन के क्या कहते हैं और उसके बाद की खामोशी पर जजेस के हवाले से ये बात आ रही है कि उन्होंने कहा है कि आइन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आज हमारे साथ 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं। यास्मीन राशिद, पंजाब हेल्थ मिनिस्टर, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ की, सेनेटर सलीम मानवीवाला जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रुकन है, शोएब शाहीन साहब सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं शोएब साहब पहले आपसे तज्जिया ले लूंगी और फिर सियासत की तरफ जाऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि हमने देखा पहले एक पार्टी के सीनियर लीडर यानी कि खान साहब वो उलझे एस्टैब्लिशमेंट से और फिर इस कदर उलझे कि जलबाजवा के हवाले से जो बयानात उन्होंने दिए और फिर ये सिलसिला जारी रहा। अब हमने देखा कि दूसरी तरफ से पहले खामोशी थी और अब 5 के टोले की बात हो रही है, फिर फुल कोर्ट की बात हो रही है। और मैंने ये भी देखा कि कल फारूक नाइक साहब ने PDM की तरफ से एक जवाब जमा करवाया और उन्होंने ये कहा मुकालमे में अतर मिन्नल्लाह साहब के साथ कि हमारा मौक़िफ़ ये यानी कि PDM का मौक़िफ़ ये है कि एक फुल कोर्ट होना चाहिए और दो जजेस पे शायद अदम एतमाद के हवाले से बातचीत हो रही है। इस मामले को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि यही बेंच था जब कासिम सूरी की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया तो PDM के लीडर्स ने और PMLN ने इन्हीं जजेस का नाम लेकर कहा कि ये बेहतरीन फैसला है और जमहूरियत की और आइन की फतह है। उसके बाद जब दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग के खिलाफ इन्होंने फैसला दिया तो उस वक्त केस फिक्सिंग और तमाम तरह इल्जामात PDM के लोगों के शुरू हो गए। और उसके बाद जब ये वाला केस जिसको सुओ मोटो टेकअप किया, इसमें 3 पटिशन हैं, स्पीकर की तरफ से भी पटिशन है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तरफ से भी पटिशन है और सुओ मोटो नोटिस भी है जी। अब इसके अंदर क्योंकि जो सुओ मोटो नोटिस के लिए रिकमेंडेशन दी है जस्टिस एजाज उल एहसन और जस्टिस रज़ा अकबर नकवी ने, तो उनके खिलाफ भी एक महाज खड़ा कर दिया। बेसिकली ये एक प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स है, ये एक ब्लैकमेलिंग है और अदलिया पे अटैक है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत गलत बात है क्योंकि इट विल बी एन अनएंडिंग सिचुएशन। आज अगर PDM 2 जजेस के ऊपर एतराज कर रही है तो कल CPI जमात इस्लामी कोई और पार्टी अगले 4 जजेस के ऊपर एतराज करेगी और ये तरीका कार मुनासिब नहीं है। पिछले कई सालों से ये सबसे बड़ा बेंच है सुप्रीम कोर्ट का और वो है 9 मेंबर बेंच, क्योंकि बाकी बचते हैं 6 जज और वो 6 जज अगर बाकी केसेस को तो फिर सारे खत्म हो जाएंगे ना। यहाँ मोर देन 50,000 केसेस अभी पेंडिंग है और लोगों के बड़ा सीरियस केसेस होते हैं। जब छुट्टियां भी होती हैं तो कोई जजेस ये नहीं होता कि सारे के सारे बेवकूफ चले जाते हैं, फिर भी
7-8 जजेस, 4-5। लेकिन शोएब साहब, मैंने ये भी तो सुना कि जस्टिस असद मिनेरा साहब ने खुद भी ये कहा कि क्या इसमें क्या बात है कि इसको फुल कोर्ट सुन ले, और फिर आई थिंक फारूकेश नाइक साहब ने इसको डिबेट किया, उन्होंने कहा कि बेशक फुल कोर्ट सुन ले, मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर फुल कोर्ट सुन ले, और यही इस्तदा शायद पीडीएम की है, तो आपको क्या लगता है कि हम क्या फुल कोर्ट की तरफ जा रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ये फुल कोर्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि अतरमजल्ला साहब के एक वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बेंच की एक ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है, और वो इंटरम ऑब्जर्वेशन थी कि क्या फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। तो इस तरह की ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि फुल कोर्ट बन गया। 9 मेंबर बेंच का फैसला है, जो इज्तिमाई फैसला होगा, जो मेजॉरिटी जजेस का फैसला होगा, वही प्रिवेल करेगा। और दूसरी बात यह है कि पिछले कई सालों में ये सबसे बड़ा बेंच है। फिर जिन जजेस के ऊपर एतराज किया है फारूकेश नाइक ने, कोई और इल्जाम नहीं लगाया सिवाय इस बात के कि उन्होंने कहा है कि 2 जजेस ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है जब प्रपोज और रिकमेंड किया कि आप सुओ मोटो एक्शन लें। और सुप्रीम कोर्ट की ये प्रैक्टिस है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ सुओ मोटो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं, और कोई सिंगल जज। जी शोएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी तरफ गुफ्तगू वापस लेके आऊंगी। सेनेटर सलीम मानवीवाला और उसके बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, डॉक्टर साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसका भी हवाला दूंगी। सेनेटर सलीम मानवीवाला, ये बताइएगा कि ये बड़ी ऑब्वियसली इसका जवाब तो जाहिर है पीएमएलएन से बनता है, लेकिन ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी भी एक पीडीएम का बहुत मजबूत और आई थिंक अहम हिस्सा है। फिर हुकूमत आपके पास यहाँ भी है, वफाक में फॉरेन मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर है। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हम इसी में उलझे रहेंगे? अभी हालिया जो एक कैंपेन, स्लैंडरिंग कैंपेन शुरू की जजेस के हवाले से, फिर 5 का टोला, फिर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये तमाम कुछ हुआ, सब कुछ हुआ, बकौल मरियम साहिबा के असल साजिश तो उनके खिलाफ हुई। पीपल्स पार्टी मामलात को किस तरह देखती है? आपको लगता है कि ये उलझकर इलेक्शंस को डिले करने के टैक्टिक्स